최근의 기술 변화는 때로는 따라잡기 힘들 정도로 빠르게 나아가고 있습니다. 또한 이런 기술 변화는 우리 모두의 업무와 일상에 다양한 영향을 주고 있으며 기술 변화, 기술 혁신은 더욱 빠르게 가속될 것입니다. 기술 혁신은 고객, 제조사, 규제기관 모두가 변화하고 개선되도록 이끌어가고 있습니다. 엑시스 커뮤니케이션스의 CTO인 요한 폴스는 2024년과 그 이후에 엑시스와 보안 부문 모두에 영향을 미칠 것으로 생각되는 5가지 주요 기술 동향을 파악했으며 오늘은 기술 동향과 엑시스의 적용 방안에 대해 이야기 드리겠습니다. 안녕하세요. 엑시스 한국지사에서 채널 영업을 담당하고 있는 김규범입니다. 오늘 발표는 본사 핵심 기술 부분을 맡고 있는 매치 툴링과 제가 진행하겠습니다. 오늘의 발표 내용은 2024년 보안 부문에 영향을 미칠 5가지 기술 트렌드 개요를 매치 툴링이 진행할 예정이며 이어서 제가 5가지 기술 트렌드에 대한 분석과 이를 뒷받침하는 엑시스 혁신 기술에 대해 소개토록 하겠습니다. 그러면 먼저 엑시스 본사에서 핵심 기술 부분을 담당하고 있는 매치 툴린이 2024년 보안 분야에 영향을 미칠 5가지 기술 트렌드 개요를 소개토록 하겠습니다. Looking at the technology trends defining the security sector in 2024, they unfold against a backdrop of the extraordinary technological developments witnessed in the past 12 months. The introduction of generative AI technologies is poised to have a profound impact, paving the way for new solutions and innovations, and the development shows no sign of slowing down. Keeping pace with the changes and understanding their implications for vendors, customers, and regulators demands focus, energy, and diligence. The key technological trends that we see affecting the security sector in 2024 reflect this rapidly evolving environment. As ever, there are a mix of opportunities to be grasped alongside challenges that we need to address. In the past, we highlighted the impact of AI and deep learning on analytics and the deployment on edge devices like cameras. Now, deep learning on the edge is widespread, enhancing analytics accuracy in almost all new network cameras. In 2023, attention shifted to a new AI technology, large language models, which allows the creation of content based on natural language input. The security industry, like others, is exploring these technologies, and in 2024 we anticipate that security-focused applications start emerging. These may include operator assistance for scene interpretation, interactive installation and configuration wizards, as well as interactive advanced customer support. While embracing these advances, it's crucial to be mindful of potential risks, such as the possibility of algorithms providing the incorrect answer. At the same time, the greatest risk would be to ignore the potential of these new technologies. Hybrid solution architectures, incorporating on-prem, cloud, and edge technologies, are now standard in security solutions. This approach maximizes efficiency by deploying functionalities where they are most effective. Accessibility to systems is key, empowering vendors and customers to manage system elements seamlessly, and allowing vendors to offload their customers of the burden of managing systems. Hybrid architectures also enable AI solutions and AI-driven automation of system management, which will become an important part of efficiently managed systems. Recognizing the distinct use cases of security and safety, addressing intentional threats and unintentional hazards,
2024 sees an accelerated adoption of video surveillance and analytics in safety scenarios. Climate change-induced incidents drive the need for early warnings and effective responses, while risk management and regulatory compliance fuel the growth of other safety-related use cases. The global regulatory environment is having an increased impact on technology development in areas such as AI, cybersecurity, sustainability, and corporate governance. Vendors and end users must collaborate closely to ensure compliance with evolving regulations. Transparency becomes paramount, not only in technology development, but also in geopolitical and trade relations. Trust hinges on the assurance that every link in the supply chain aligns with regulatory requirements. Having a comprehensive view of security solutions is becoming essential. Taking a total system perspective involves monitoring, measuring, and reporting on various aspects, including energy consumption and environmental impact, fostering visibility and control across the supply chain. Total impact of ownership, also considering non-financial aspects, becomes a crucial metric for companies, and this will drive future innovation in the industry. Technological advancements in 2024 will continue at a high pace, and with that, we will have new challenges to navigate. We invite our partners and customers to join us on this journey, working collaboratively to navigate the evolving landscape and ensuring positive outcomes for all stakeholders, both within the security sector and beyond. 네, 발표 잘 들으셨나요? 다음으로 이어서 제가 5가지의 기술 트렌드에 대한 분석과 이를 뒷받침하는 엑시스 혁신 기술에 대해 소개토록 하겠습니다. 5가지 기술 트렌드 하나하나에 대해 좀 더 자세히 소개하고 엑시스의 솔루션이 어떻게 접목되는지 소개토록 하겠습니다. 이전의 기술 동향 보고서들은 보안 분야에서 AI와 딥러닝의 가능성을 강조해 왔으며 특히 엣지에서 이루어지는, 여기서 엣지는 카메라 자체에서 이루어지는 것입니다. 이런 엣지에서 이루어지는 분석에 초점을 맞추고 있습니다. 이러한 딥러닝의 확산은 가속화되고 있고요. 대부분의 새로운 네트워크 카메라는 딥러닝 기능을 갖추고 있어 분석의 정확성을 향상시킵니다. 이들은 이러한 방대한 대역폭 요구사항을 제거하고 클라우드 내 처리를 줄이고 시스템을 보다 안정적으로 만들 수 있는 확장 가능한 클라우드 솔루션을 구축하기 위한 기반이 됩니다. AI 측면에서 2023년은 생성형 AI 기반이 되는 대형 언어 모델, 라지 랭귀지 모델이 대중의 의식 속으로 들어가는 해였습니다. 챗 GPT를 많이 들어보셨죠? 이러한 형태의 AI는 자연어 프롬프트와 사용자의 질문에 기반한 새로운 콘텐츠 제작을 지원합니다. 최근에는 몇 가지 단어를 제시함으로써 이미지를 생성하거나 또는 나아가서 비디오까지 생성해 나가는 AI가 있습니다. 모든 기업이 차세대 AI의 잠재적 활용 사례를 살펴보고 있고 보안 분야도 다르지 않습니다. 2024년에는 대형 언어 모델과 생성형 AI 활용을 기반으로 보안 중심의 애플리케이션이 등장할 것입니다. 우리는 이렇게 생성형 AI가 보안에 적용될 것이라고 생각합니다. 작업자가 현장에서 일어나는 일을 보다 정확하고 효율적으로 해석할 수 있도록 도와주는 작업자의 보조 기능이 될 가능성이 높습니다. 대화형 고객 지원으로서 고객의 질문에 보다 유용하고 실행 가능한 응답을 제공합니다. 또한 생성형 AI는 소프트웨어 개발에서 이미 그 가치를 입증했으며 이는 보안 부문 전반에서 볼 수 있는 이점이 될 것입니다. 물론 우리는 생성형 AI의 위험과 잠재적 함정에 대해서 알아야 됩니다.
어떤 모델을 사용하고 어떻게 사용할지, 특히 오픈소스 대 독점 모델의 사용에 대해 논쟁이 있을 거지만 가장 큰 위험은 이런 생성형 AI 자체를 무시하는 것이 될 것입니다. 앞으로의 영상 보안 관리 시스템은 생성형 AI가 적용되어서 이벤트가 발생했을 때 시스템이 상황을 파악하고 표준 운영 절차에 의거해서 필요한 조치를 제안할 것입니다. 시스템이 로그 및 모든 활동을 검토하고 관련 증거가 포함된 사건 보고서를 자동으로 생성하는 시대가 올 것입니다. 올해의 두 번째 트렌드는 하이브리드 아키텍처입니다. 영상 보안 시스템 구성을 서버 기반뿐만이 아닌 엣지 분석과 클라우드 사용까지 고려하여 사용자가 필요에 맞는 편리하고 효율적인 시스템을 구성하는 것입니다. 하이브리드 아키텍처가 많은 보안 솔루션에서 새로운 표준으로 확립되어 나가고 있습니다. 궁극적으로 시스템 아키텍처는 공급업체가 선호하는 구조가 아니라 고객의 요구에 맞게 작동해야 합니다. 상당 부분 접근성의 문제라고 보시면 되고요. 공급업체와 고객 모두가 쉽게 접근할 수 있는 환경에 솔루션이 존재할수록 공급업체는 시스템의 요소를 관리하는 능력을 높여 더 큰 책임을 지고 고객의 부담을 줄여주게 됩니다. 하이브리드 아키텍처는 또한 솔루션 관리 및 운영에서 AI 지원 및 자동화를 위한 향후 사용 사례를 지원합니다. 시스템 접근성 향상은 인간 지원, AI 장점을 모두 활용하는 데 유용합니다. 수많은 이벤트가 발생하고 이를 감지하여 데이터화할 때 영상 감시 시스템의 활용도는 높아지게 되며 AI를 활용하는 것도 가능합니다. 초창기에는 지금 보시는 것처럼 서버 기반의 영상 분석, 운영, 관리 모든 것이 이루어졌습니다. 이제 영상 분석 기능들은 카메라, 엣지단으로 이동해서 감지하는 것이 가능하고요. 운영과 관리는 클라우드 기반으로 이동하는 것이 최근의 추세입니다. 고객은 자체 보유한 서버 기반의 운영도 할 수 있어야 되고요. 필요에 의해서 엣지단의 분석 활용 또는 클라우드 운영 등 다양한 IT 인프라스트럭처를 자유롭게 선택할 수 있게 됩니다. 세 번째 트렌드는 보안 분야 내 안전 활용 사례에 관한 것입니다. 보안과 안전은 종종 하나의 주제로 연결되어 있습니다. 이러한 사용 사례는 점점 더 별개의 사용 사례로 인식되고 있는데요. 침입, 공공기물 파손, 사람에 대한 공격 등 의도적인 행위를 방지하는 것과 관련된 것을 보안이라 정의한다면 사람, 재산 및 환경에 해를 끼칠 수 있는 의도하지 않은 위험 및 사고와 관련된 것을 안전이라 정의할 수 있습니다. 여러 가지 이유로 안전 사용 사례에서 비디오 감시 및 분석의 사용은 빠르게 증가하고 있으며 앞으로도 계속해서 증가할 것입니다. 여기는 크게 두 가지 이유가 있는데요. 불행하게도 하나는 기후변화입니다. 홍수, 가뭄, 산불, 산사태, 눈사태 등을 유발하는 극한 기상 조건으로 인해서 잠재적인 재난에 대한 조기 경보를 제공하고 가장 빠르고 효과적인 대응을 지원하기 위해 당국은 비디오 감시, 환경 센서 및 분석을 점점 더 많이 사용할 것입니다. 또 다른 중요한 이유는 위험 관리, 건강 및 안전 지침 준수 및 규제 요구 사항입니다. 영상 감시는 HNS 정책 및 필수 개인 보호 장비 착용과 같은 안전한 작업 관행을 보장하기 위해 조직 내에서 광범위하게 사용됩니다. 사건이 발생하는 곳에서 영상 감시는 수사에서 점점 더 유용하고 중요한 도구가 될 것입니다. 안전과 관련돼서 문제가 될 수 있는 사항 두 가지를 말씀드렸는데요. 환경적인 부분 조금 더 들어가서 설명드리면
우리가 사용하고 있는 어떤 특정 기기의 온도가 너무 과열되고 있지는 않은지, 또는 연기나 화재가 발생하고 있지 않는지, 행동적인 측면에서 안전과 관련해서 문제가 되는 부분은 직원이 안전보호장구, 특히 헬멧 등을 잘 착용하고 있는지, 위험구역에서 혹시 누군가 배회하고 있지는 않는지, 차량 등이 너무 빠르게 움직이지 않는지, 이런 부분들을 감지하는 것은 안전과 관련된 문제를 예방하는 것이 될 것입니다. 엑시스가 제공하는 분석 솔루션은 보안과 안전에 대한 어플리케이션들을 제공하고 있고요. 특히나 엑시스 오브젝트 애널리틱스와 엑시스 레이더는 보안과 안전 부분 모두에서 사용할 수 있는 어플리케이션입니다. 지금부터는 엑시스 애플리케이션이 어떻게 안전 분야에 활용될 수 있는지 조금 더 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다. 엑시스 레이더 솔루션은 침입 모니터링 및 속도 추적에 유용한 솔루션입니다. 구내에 적용하는 경우 속도와 침입을 동시에 감지할 수 있고요. PTZ 카메라가 라와 연동하게 되면 객체 추적도 바로 가능합니다. 감지 영역 내에서 차량 또는 기계의 속도와 방향을 모니터링해서 구내 안전 보장을 할 수 있습니다. 도로 모니터링에 활용하는 경우 어떠한 기상 조건에서도 레이더는 최고 시속 200km로 주행하는 차량을 감지하는 것이 가능하고요. 카메라 시스템과 연동해서 번호판 인식을 할 수 있습니다. 도로 모니터링한 실제 동영상을 좀 보여드리겠습니다. 지금 보고 계신 영상은 엑시스 Q1656DL이라는 카메라와 레이더가 결합되어 있는 퓨전 솔루션입니다. 지금 보시면 다가오는 차량들의 차량 구분을 먼저 해서 파란색 사각형을 표시해 주는 게 보이시고요. 그 밑에는 이 차량이 이동하는 속도가 같이 표시됩니다. 그래서 저렇게 파랗게 차량의 그 형태를 구분하는 것은 엑시스 오브젝트 애널리틱스라는 지능형 기능이고요. 밑에 있는 속도 표시되는 것은 레이더에서 감지해서 보여주는 것입니다. 좀 전에 영상에서 보셨던 제가 엑시스 오브젝트 애널리틱스라는 솔루션을 소개해 드렸는데요. 이 솔루션은 엑시스에서 자체 생산하는 8세대 칩 이상에서 최고의 성능을 발휘하는 기능입니다. 엑시스 7세대 이상 카메라에 모두 기본으로 장착이 돼서 제공되는 어플리케이션이고요. 별도의 비용이 발생하지 않는 그런 지능형 기능입니다. 이 엑시스 오브젝트 애널리틱스는 사람 또는 차량을 감지해내는 것이 가능하고요. 거기에 추가 기능들이 계속 업로드 되고 있습니다. 현재 객체 개수 기능이 들어가 있고요. 그 다음에 특정 구역에서 배회하는 경우, 일정 시간 이상 배회할 경우 감지하는 기능, 또 제한 구역에 차량이 들어와 있는지 비인가 지역에 주정차가 되어 있는지를 감지하는 기능도 들어가 있습니다. 도로에서 역주행하는 것을 감지할 수도 있고요. 특정 구간에서 어느 정도 시간까지 머물러 있는지 추적하는 것도 가능합니다. 화재는 사실 우리에게 발생할 수 있는 가장 끔찍한 재난 부분이 될 것입니다. 산불 또는 물류구역이나 폐기물 처리 시설, 생산 라인에서 과열이 되거나 또는 연기가 발생하거나, 저는 전기차 충전구역 요즘 많이 생기잖아요. 저기서 과열이 돼서 연기가 나거나 화재가 나게 되면 큰 재난으로 발전하게 될 수 있습니다. 엑시스에서는 온도 감지와 또 연기 화재 감지하는 솔루션을 갖고 있습니다. 그래서 온도 감지하는 전용 카메라 또는 연기나 화재 감지 기능을 아예 갖고 있는 방폭 카메라 등을 저희가 제공하고 있고요. 이러한 그 온도 감지와 연기 화재는 감지하고 나서 스트로브 사이렌이나 스피커를 통해서 바로 공지를 줘가지고 2차적인 더 큰 사고를 예방하는 데 활용하는 것이 됩니다. 안전장구를 착용하는 것은 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다. 역시 이 헬멧 감지 기능도 아까 보여드렸던 연기 화재 감지하는 방폭 솔루션 카메라에 기본 탑재돼서 제공되는 기능이고요. 직원이 헬멧을 썼는지 안 썼는지 감지하게 되고, 역시 사이렌 또는 네트워크 스피커 연동해서 미착용 감지 시 즉각적인 경보 발령이 가능합니다. 네 번째 트렌드는 규제와 준수에 관한 것입니다. 글로벌하게
다양한 규제가 늘어나고 있습니다. 기술 개발, 적용 및 사용에 점점 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 이러한 규정을 준수하는 것은 공급업체와 최종 사용자가 주의해야 할 사항이며 이를 위해 긴밀한 파트너십을 구축해야 합니다. 인공지능, 사이버 보안, 지속 가능성, 기업 지배 구조 등 모든 분야가 더 큰 규제 조사를 받고 있습니다. 공급업체는 고객의 규정 준수 요구사항을 지원하는 방식으로 자체 기술을 개발하고 비즈니스를 운영해야 됩니다. 기술 자체의 구체적인 개발과 사용 이상을 규제의 지형에서 다루고 있습니다. 지정학과 국가 간 무역 관계도 주요 국제 시장에서 판매업자가 영업 허가를 유지하려면 구성 요소 수준의 투명성을 요구하는 규제로 이어지고 있습니다. 작년부터 국내에 요구되었던 TTA 보안 인증은 국내 영상보안 업계 전반에 걸쳐 큰 영향을 미쳤습니다. 엑시스는 글로벌 규제에 대한 준수는 물론 국내에서 요청되는 규제에 대해서도 성실하게 이행하고 준비하고 있습니다. 한 발 더 나아가 국내에서 심각하게 다루어지지 않고 있는 개인정보 보호에 대한 부분도 이미 준비되어 있습니다. 실시간으로 중요한 개인정보를 알아볼 수 없게 하는 프라이버시 마스킹 기능을 제공하고 있는데요. 이 역시 8세대 이상 칩에 장착된 카메라에서 가장 강력한 성능을 발휘하며 무료로 역시 제공되고 있는 어플리케이션입니다. 사이버 보안은 엑시스가 가장 중요하고 민감하게 생각하는 분야 중 하나이며 서명된 비디오, 보안 부팅, 서명된 펌웨어, 엣지볼트, TPM 등 강력한 보안을 제공하고 있습니다. 자체적으로 보안 전문 회사에 매년 사이버 보안 관련 취약점을 찾도록 의뢰하고 있습니다. 엑시스 OS 버그 바운티 프로그램을 통해서 지속적으로 보안 취약점을 찾고 개선해 나가고 있습니다. 사이버 보안은 끊임없는 창과 방패의 대결이며 지속적인 투자와 지속적인 개선만이 정답인 분야입니다. 엑시스는 사이버 보안 관련한 모든 진행 과정을 웹사이트에서 투명하게 공개하고 있습니다. 마지막 트렌드는 전체 시스템 관점에서 바라보기입니다. 보안 시스템의 모든 측면을 심도 있게 고려해야 합니다. 공급업체와 고객은 단순한 일부 제품의 사용에 대한 고려가 아닌 광범위한 요소를 모니터링하고 측정해서 가장 합리적인 솔루션을 선택해야 합니다. 사실 모든 고객은 최고의 솔루션을 최저의 가격으로 구매하는 것을 목표로 하고 있습니다. 각각의 시스템을 구분해서 검토하는 경우 전체 시스템에서 발생하는 비용이 더 높게 나오는 경우도 있습니다. 에너지 소비가 좋은 예인데요. 비디오 카메라 자체는 상대적으로 적은 양의 에너지를 소비합니다. 그러나 냉각이 필요한 대규모 데이터 센터 관점에서 바라보면 데이터가 전송되는 서버, 스위치, 허브 및 라우터까지 고려하게 되면 그림 자체가 바뀌어야 됩니다. 이러한 총체적인 시스템 관점은 시스템 전반에 걸쳐 이익을 가져오는 새로운 기술과 카메라의 혁신으로 이어질 것입니다. 몇 가지에는 다음과 같은데요. 서버 냉각 요구사항을 줄이기 위해 비트레이트, 스토리지 및 서버 부하를 줄이는 카메라, 제품의 보다 효율적인 운송, 지속 가능한 포장, 표준 구성 요소의 사용도 모두 역할을 할 수 있습니다. 공급망 전반에 걸친 가시성과 통제력 강화가 필수적이고요. 더 이상 공급업체가 자신과 고객의 가치 사슬을 분리해서 운영하는 것은 불가능할 것입니다. 영상 보안 관리 시스템을 도입할 때 보통은 눈에 보이는 네트워크, 스토리지, 소프트웨어, 카메라, 액세서리 분야만을 고려하게 됩니다. 하지만 엑시스가 연구한 바에 따르면 이렇게 눈에 보이지 않는 분야는 영상 보안 시스템을 도입할 때 전체적인 50% 정도밖에 안 되고요. 사실 눈에 보이지 않는 비용도 꽤 많은 비용을 차지하게 됩니다. 설계 비용, 시스템 고장 비용, 유지 보수 비용, 운영 비용, 간접 비용,
폐기 비용 등 다양한 분야를 고려해야 됩니다. 특히나 직접적인 비용 부분만을 고려해 봤을 때도 카메라는 전체 구입 비용, 총 소요 비용의 16%에 불과합니다. 네트워크와 스토리지는 전체 소요 비용의 20%를 넘게 차지하게 되는데요. 사실 스트리밍 부분을 줄일 수 있는 엑시스에서 집스트림과 같은 기술을 사용하게 되면 대역폭과 스토리지를 최대 95%까지 절감하는 것이 가능합니다. 간접 비용에서 유지 보수 비용도 역시 20% 가까이 차지하게 되는데요. 엑시스 디바이스 매니저를 사용하게 되면 장치 상태 관리 및 펌웨어 업그레이드를 원격에서 간편하게 함으로써 유지 보수 비용을 줄이는 것이 가능합니다. 엑시스 라이트 파인더, 엑시스 옵티마이즈드 IR 기능 등을 사용하게 되면 조명 상태 변화에 따른 조정 시간 절감을 통해서 에너지 소비 비용을 감소시키는 것이 가능합니다. 오늘 5가지 기술 트렌드를 소개해 드렸습니다. 엑시스와 함께 하시면 변화하는 기술 트렌드에 맞추어 영상 감시 솔루션 도입을 하는 것이 가능합니다. 2024년에는 기술이 더욱 발전할 것이며 이로 인해 우리는 새로운 기술을 제안하고 도입해 나가는 선구자 역할을 할 것입니다. 언제나처럼 엑시스는 파트너 및 고객과 협력하여 영상 보안 시장의 발전을 위해 노력하겠습니다. 오늘 준비한 웨비나는 이로써 마치도록 하겠습니다. 다음에도 더 좋은 솔루션을 준비해서 소개해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.